my YouTube channel, all my friends and my students. Today we will discuss about democracy. तो आज आम मैंने प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस प्रथम अध्याय भारत गणतंत्र विषय आम आलोचना करवा। तुम निश्चिंत जानी ये इंटरनल एग्जाम रे ये फर्स्ट यूनिट हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आमर दुईटी यूनिट जोटा कि आम भारत गणतंत्र एवं राजनीतिक दल ये दुईटी यूनिट आम इंटरनल एग्जाम आमर एग्जाम देवाक हम। तेणु आसतु आम आज फर्स्ट यूनिट जहाँकि भारत गणतंत्र विषय आम आज आलोचना करवा। जहाँकि गोटे वीडियो मध्यम तुमको संपूर्ण विषय मुझे बुझाई चेष्टा करुँची। भिडियोटी लंग हो पारे, तुम धैर्य सहकार तुम शेष पर्यंत मो भिडियो जोड़ी रुहतु। पुणी प्रथमे मु समस्त रिक्वेस्ट करुँची कि प्रत्येक कलम और खाता धरी तुमने बस जहाँ भी किसी तुमको इम्पोर्टेंट लगे तुम नोट डाउन कर दियो। ए विषय को आम आलोचना करने पूर्व प्रथम मु रिवाइज करने चाहे तुमने जहाँ किसी फास्ट ईयर जहाँ पढ़ी कि राजनीति विज्ञान उपर मुझे तुमको किसी रिवाइज करने चाहे रिवाइज कलापर आम मैंने यूनिट को जावा। जदि आम मैंने रिवाइज करवा तुमको यही डेमोक्रेसी विषय तुमको शीघ्र बुझा पड़ो और तुम शीघ्र तुम कैप्चर कर। ठीक अच्छे पे तो राजनीति विज्ञान कौन पिला तुमने समस्ते फास्ट ईयर पढ़ी राजनीति विज्ञान कौन अटे। तो आम राजनीति विज्ञान आम क्या कहवा राजनीति को कहीं विज्ञान बोले आख्या दिखाई बोले राजनीति विज्ञान अन्य नाम हूँ सामाजिक विज्ञान अटे। जदि आम मैंने जदि विज्ञान आम बुझा विज्ञान कौन विज्ञान हूँ जहाँकि आम जो वास्तव ज्ञान को आम जो आरोह कर विज्ञान कह जाए। कौन वास्तव विज्ञान किभली ना गोटे विषय को धरतु गोटे आम प्राकृतिक घटनार समस्या को समाधान करने को किंबा जो प्राकृतिक समस्या को निरीक्षण व परीक्षण कलापर जो वास्तव ज्ञान का आहरण कर विज्ञान कह जाए। ठीक अच्छे तेज राजनीति विज्ञान कौन राजनीति विज्ञान हूँ आम बुझे यहाँ सामाजिक विज्ञान कह जाए। कारण कौन राजनीति कौन ना समाज रे जहाँ कि आमर कार्य घटुची समाज जहाँ किसी समस्या हो तो से समस्यार प्रत्येक निरीक्षण व परीक्षण व प्रत्येक प्रभाव प्रत्येक व्यापक प्रत्येक तदंत प्रत्येक अनुसंधान प्रत्येक कारण को कौन करुँची से निरीक्षण परीक्षण कर समाधान करुँची। तो ये तेणु यह कौन कही था मैंने राजनीति विज्ञान जैकि आमर समाज रे घटुता प्रत्येक घटना भली हो जो आमर सरकार गठन प्रत्येक आमर आईन विषय पुणी आईन परिचालन विषय तो यह कौन करता ना अध्ययन करता। जदि आम मैंने जदि राजनीति विज्ञान आम जदि सेकेंडरी मैंने पढ़ुछु तेबे आम हूँ गोटे गोटे आम हूँ गोटे विशेषज्ञ अटू जैकि आम फास्ट ईयर आम पॉलिटिकल पढ़ुले तो किसी अल्प किसी नॉलेज आम पाइलु सेकेंड ईयर पुणी आउ थे मैंने ताठू माने गोटे हाई क्वालिटी मैंने पाठ मैंने पाइपुँ जमी आम विशेषज्ञता आम पाइपुँ जोटा कि आम एक्सपीरियंस आम बढ़ी आमर जो आम राजनीति पर आम एक्सपीरियंस बढ़ी इन प्लस टू। ओके ठीक अच्छे आसतु मैंने फास्ट ईयर ये विषय किसी विषय आम शिखिले कि आम राजनीति विज्ञान आम ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी आम आरंभ होता मन थो। कारण ये राजनीति विज्ञान प्रथम आमर ग्रीस देश उत्पत्ति होता कौटे उत्पत्ति होता आम राजनीति विज्ञान प्रथम ग्रीस देश उत्पत्ति होता। तार यार जनक थे आमर दार्शनिक अरिस्टोटल जे लिखि द पॉलिटिक्स। पुणी तांकर राजनीतिक गुरु थे प्लाटो जहाँ को अनुप्राणित हो अरिस्टोटल लिखि पॉलिटिक्स। तांकर राजनीतिक गुरु से गोटे लिखि द रिपब्लिक पुस्तक रू अरिस्टोटल अनुप्राणित हो से निजे लिखि द पॉलिटिक्स जैकि द पॉलिटिक्स पुस्तक रे से ग्रीस देश जो घटुता समस्त घटनावली को से राजनीति विज्ञान अभिहित करते। मन रख जे पॉलिटिकल शब्दटी आमर ग्रीक शब्द पॉलिस रु आनीत जार अर्थ हूँ नगर राज्य व सिटी स्टेट। आमकर यही पॉलिटिकल साइंस कौन अध्ययन करे
ନା ଆମର ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମମାନଙ୍କର ରାଜନୀତିକୁ, ରାଜନୀତିର କ୍ଷମତାକୁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ, ସରକାରର କିଭଳି ଗଠନ ହେଉଛି ପୁଣି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ତୁମମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିଥିଲ। ମୁଁ ତାହାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିଯାଉଛି। ପୁଣି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ଯାହାକି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଶୀଘ୍ର ତୁମର ପୁଣି ରିମାଇଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ଡିକ୍ସନାରୀ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ଡିକ୍ସନାରୀ ସେ କ'ଣ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ନା ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ଡିକ୍ସନାରୀ ମତରେ ନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସରକାର ଏବଂ ରାଜନୀତିର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆମମାନେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ କହୁ ବୋଲି କିଏ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ଡିକ୍ସନାରୀ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ସେହିଭଳି ମର୍ଗାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମର୍ଗାନଙ୍କ ମତରେ ନା କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ରାଜନୀତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗିଲଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗିଲଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଗିଲଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାରର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଆମମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ ଯାହାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ତୁମମାନେ ବହୁତ କିଛି ନଲେଜ୍ ତୁମେମାନେ ଆଚିଭ୍ କରିଥିଲ। ଆଜି ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଆମ ଲେଭେଲକୁ ଆମମାନେ ଆଜି ଗତି କରିବା। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆମେ ଶିଖିବା ଆଜି ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ। ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି, ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ହେଲେ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାମରେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଏ। କ'ଣ ବୁଝାଏ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନକୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମର ଜନସାଧାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। এই যে গণতন্ত্র শব্দটি গ্রিক শব্দ ডিমোস ও ক্রাটস এই দুইটি শব্দରୁ আনিত অটে। পিলে মনে রখ ଏହା ইম্পর্টান্ট না গণতন্ত্র শব্দটি দুইটি গ্রিক শব্দରୁ আনিত। কেতোটি শব্দରୁ ডেমোক্রাসি দুইটি গ্রিক শব্দରୁ আনিত। গোটিଏ ହେଉଛି ডিমোস ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରାଟସ୍। ডিমୋସ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଣ ଆଉ କ୍ରାଟସ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷମତା। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ପରିଚାଳିତ ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କ୍ଷମତା କ'ଣ ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ନା ଜନସାଧାରଣ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏକ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରିବେ ବା ବାଛିବେ ବା ଭୋଟ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ପୁଣି ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦିଓ ବି ସେ ଯଦି କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏହା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା, ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜନସାଧାରଣ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର। ହେଲେ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ କି 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଚାଳନାରେ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା କି ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଟେ। ନା ଆମମାନଙ୍କର ଲୋଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ସରକାରରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ନ ରହି ସମଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ଆଇନତଃ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସରକାରରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଗୋଟେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ନ ରହି କ'ଣ ନା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ବା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପର୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କାଷ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ରିଲିଜନ୍ ହେଉ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ନ ରହି ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ଆଇନତଃ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ବୋଲେ ଏଇ ଡେଫିନେସନ୍ ବୁଝିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ରାଜା ଶାସନ ଯଦି ଆମମାନେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନା ରାଜା ଶାସନରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ ହେଉଥିଲା କି ନାହିଁ ନା ରାଜା ଯାହା ଚାହିଁବେ ହଁ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନିୟମ ହେଉଥିଲା। ରାଜା ଯାହା ମଧ୍ୟ କହିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଥିଲେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାୱାର କାହା ପାଖରେ ଥିଲା ନା କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା କାହା ପାଖରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ଫୁଲ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ କେମିତି ନା ଯେଉଁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଶାସନ ହେବ, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ରହିଛି ସେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ଗୋଟିଏ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଇନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଆମମାନଙ୍କ ଡେଫିନେସନ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା ସରକାରର ଯେଉଁ ଶାସନ କ୍ଷମତା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ନ ରହି ସମଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ଆଇନତଃ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଆମେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିବ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ସେଲିଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ସେଲିଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗିଦାର ଥାଏ। ସେଲି ଏକ ମତ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗିଦାର ଥାଏ ବା ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ ଅଂଶୀ ହୋଇପାରୁଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିବ, ତାହାକୁ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ବୋଲି ସେଲି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କ'ଣ ସେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା ଜନଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନଗଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସରକାରକୁ ଆମମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିବା। ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ତୁମେ ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଇଂଲିଶ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନା ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍, ବାଇ ଦ ପିପୁଲ୍, ଫର୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ବା ଜନଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନଗଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ କହିଲେ ଜନଗଣଙ୍କର, ବାଇ ଦ ପିପୁଲ୍ ଜନଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଜନଗଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଫର୍ ଦ ପିପୁଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା କେମିତି ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇ ବୁଝିବା, ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନଗଣଙ୍କର କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଜନଗଣଙ୍କର, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଜନଗଣଙ୍କର, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜନଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛି। ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଜନଗଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସରପଞ୍ଚ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ। ସେ ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ସେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା ଜନଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନଗଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସରକାରକୁ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? ତ ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି ବୋଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏହା ମନେ ରଖିଥାଉ, ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କର ଯଦି ନୋଟ୍ ପେନ୍ ଧରିଛ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶରେ ଆମର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନଗର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟତନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଆମମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1 ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତ ଅଟେ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଚାଲିଅଛି। ତତେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ସଂଜ୍ଞା ବୁଝିବା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଡାଇରେକ୍ଟ ବା ସିଧାସଳଖ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି। କିଭଳି ଡାଇରେକ୍ଟ ନା ଯଦି ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣ ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ ଦେଇ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? ନା ଯେଉଁଠି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେଇ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ସେଠାର ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆଉ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି।
ସେଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜଣେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଠିଆ କରାଯାଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆୟତନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଟେ, ତେଣୁ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସେହି ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ଅଟେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଲେ ନା ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣ ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ ଦେଇ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଏହା ମନେ ରଖିଥାଉ ନା ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର 3 ପ୍ରକାର ଅଟେ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର 3ଟି ଉପାଦାନ ରହିଅଛି। ତାହାକୁ ମନେ ରଖ, ହେଉଛି ଗଣଭୋଟ, ଗଣତଜ୍ଞ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଗଣଭୋଟ କ'ଣ, ଗଣତଜ୍ଞ କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର କ'ଣ, ଏଭଳି ପଡ଼ିପାରେ 2 ମାର୍କିଆ ହେଉ କିମ୍ବା 3 ମାର୍କିଆ, ତୁମେ ଏହାକୁ ବୁଝି ମନେ ରଖ। ଗଣଭୋଟ କ'ଣ? ଗଣଭୋଟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ। ଯେ ଏହି ଗଣଭୋଟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଗଣଭୋଟ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଗଣଭୋଟ କଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ କି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରେ, ଗଣଭୋଟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସେମାନେ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ଆଇନକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତାମତକୁ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି ବା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରନ୍ତି। ତ ଏହା ହେଉଛି ଗଣଭୋଟ, ଯାହାକି ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଗଣଭୋଟ କୁହାଯାଏ। ଯାହାକି ଗଣଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗଣଭୋଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଗଣତଜ୍ଞ କ'ଣ ନା ଗଣତଜ୍ଞ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଉପାଦାନ। ଏହି ଗଣତଜ୍ଞରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଗଣତଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ମନେ ରଖ ନା ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଗଣତଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ବୋଲେ ନା ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେମାନେ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବା ନିଜର ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଟାକି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ନିୟମ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେଇ ନିୟମକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ନିମନ୍ତେ, ସେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଗଣତଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? ନା ଗଣଭୋଟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତାମତକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଣତଜ୍ଞରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜନସାଧାରଣମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଗଣତଜ୍ଞ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ଼ ବୁଝିପାରିଲ। ତେବେ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ଉପାଦାନ କ'ଣ ବା ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ପ୍ରତ୍ୟାହାର କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟାହାରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାରରେ ନା ଏକ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜନସାଧାରଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଦବୀରୁ ହଟାଇବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର କ'ଣ ବୋଲେ ନା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟାହାରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାଛିଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ବିଜୟ ଲାଭ ପରେ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଯଦି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଯଦି
ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଯଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଦରୁ ଯେଉଁ ହଟାଇବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ଆମେ ଶିଖିଲେ, ଏହି ଉପାଦାନ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲାଗୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତରେ ଏଇଭଳି ବିଷୟ କି ଏଭଳି ଉପାଦାନ କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକି ଜନସାଧାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ କୌଣସି ଆଇନକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ସଭାରେ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ତାହା ରହିଛି। ତେବେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବୋଲେ ନା ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଏକ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିର ସହାୟତାରେ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯାହାକି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚିତ କଲା ପରେ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଗଠନ ହେଉଛି। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲା? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ବୋଲେ ଏହା ମନେ ରଖ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କିଛି ଉଦାହରଣ ତୁମକୁ ଦେଇ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ବା ଆମମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ କାହାକୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ କାହାକୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରି ଆମେ ସରକାର ଗଠନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆମ ନିଜ ଗ୍ରାମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କାହାକୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛୁ ନା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ଯିଏକି ଆମ ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଆମମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛୁ ବା ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବାଛୁଅଛୁ ବା ମନୋନୀତ କରୁଛୁ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବି। ଏଇ ତିନି ଜଣ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ, ବା ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଯଦି ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବା, ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମମାନଙ୍କର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆମମାନଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆଉ MLA, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ MLA ଆମମାନଙ୍କର ଦେଖିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ବା ଏହା ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛୁ, ଆମେ ଲେଖି ରଖିବା MPଙ୍କୁ, MLAଙ୍କୁ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କେଉଁମାନେ ନା, ଆମେ ଦେଖିବା ଆମମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମମାନଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଏଇମାନେ ସବୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଦେଖିବା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ନା, MLA ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ MLA ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି? MP ମାନେ, MP ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଇଲେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଖିବା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ MLA MP ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟ, ପୁଣି ଲୋକସଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏଇ ସଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏହା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଏମାନେ ଚୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ
ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୁଝିପାରିଛ।